सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह के समारोह आप आयोजित करते हैं, और अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं और पहले भी आता आपसे। मेरे दिल से यही प्रार्थना है कि इसी तरह के अवसर बार बार होते रहें, और जब कभी भी आपको मौका मिले तो मुझे आमंत्रित कीजिएगा। લાલુ અહીંયા સરસ હિંડોળા કરાવ્યા, એમાં શ્રીનાથજીને બેસાડ્યા. થેન્ક યુ લાલુ, વેર યુ આર, કમ ઓન અ સ્ટેજ. લાલુ, કમ ઓન અ સ્ટેજ, કમ ઓન અ સ્ટેજ. કોંગ્રેચ્યુલેશન. રૂપા અને લાલુની સાથે અમારા વર્ષો જૂના સંબંધો છે. મંગલ ફાઉન્ડેશનના લાલુભાઈને તો મેં અત્યાર સુધી એક જાણીતા જ્વેલર્સ જ માનતા હતા, અ વેરી ફેમસ ક્રિએટિવ જ્વેલર. પણ તેઓ અનેક પાસાઓ ધરાવતી વ્યક્તિ છે, અ મેન વિથ મેની ફેસેટ્સ. અને એ તો અમને છેલ્લા થોડા વખતથી જ ખબર પડી. આ પેન્ડેમિકમાં તેમણે ખૂબ જ સરસ મ્યુઝિકલ પ્રોગ્રામ્સ, સાહિત્ય કાર્યક્રમો દ્વારા લાખો લોકોના દિલ જીતી લીધા છે. અને એ માટે એમને અમારા અંબાણી પરિવાર તરફથી કોંગ્રેટ્સ. ये हमारे दोस्त है लालू भाई, कमाल का आदमी है, कमाल यानी कमाल का आदमी है. बीइंग ए बिजनेसमैन, लालू क्या लिखते हो यार, क्या क्या कॉमेडी करवाते हो. अभी कोविड में लोग सब टेंशन में है, इन्होंने कुछ 12-15 प्रोग्राम कर लिए ना अभी तक. और कितने 14 प्रोग्राम की, 14 प्रोग्राम हो गए. कमाल का है, वो भी इसमें कोविड के टाइम में यूट्यूब पे. बोलो, अब ये आदमी बिजनेसमैन होते हुए कभी हमको लगता नहीं कि ये बिजनेसमैन है. जब भी आता है तो आर्टिस्टों की बात करते हैं, कभी ये आर्टिस्ट बन जाते हैं, कभी हमको इनको आर्टिस्ट बना देते हैं, और क्या क्या हंसाते हैं. लेकिन पॉलिसी ये क्या है कि हर वक्त नीट क्लीन मैसेज वाली जोक्स, अच्छी कहानी, ये सब कुछ कर रहा, ये इनका काम है. इन्होंने अब तक जो ये प्रोग्राम किया, मैं लंदन गया था. हाँ, वहाँ एक पहली बार ऐसा देखा कि एक ही दिन में 2 प्रोग्राम फैमिली साथ होता नहीं है कभी. वो फुल एक बार नहीं होता. तो आपने वो भी कमाल करके रख दिया. और बिल्कुल लो प्रोफाइल में, कभी ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी के साथ बात करो तो ये चुप बैठे रहेंगे. हम बोलेंगे लालू भाई हैं तो वो बोलेंगे अच्छा नमस्ते, फिर वो मतलब ये प्रोग्राम इनके हैं, अरे ये है लालू भाई, अरे कमाल है. लालू जियो जियो. हाँ, इतना ही कहूँगी कि आप डरिए मत. सीरियल में भले ही मुझे देखकर औरतें कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, नाटक में कोई कॉपी करने की कोशिश नहीं करता. लेकिन हाँ, खतरा आपको सिर्फ तभी है जब तुलसी की तरह जब मंदिरा के खिलाफ मिहिर पर मुहिम छेड़ी थी, अगर रूपा बहन ऐसी कोई मुहिम छेड़ी थी. મારે એક જય બોલાવી છે, પણ જરાક જુદી રીતે. આ બધું તમને જે દેખાય છે, અને ધેર ઇઝ અ પર્સન બિહાઇન્ડ
એ માણસ છે. બોલો કૃષ્ણ કુમાર લાલુ કી. આજે જે ગ્રંથ પ્રગટ થવાનો છે એ ગ્રંથ નથી, પણ જાણે કે શ્રીનાથજીની હવેલી છે. આ ગ્રંથ નથી, પણ શ્રીનાથજીની હવેલી છે. પણ હવેલી એટલે લાલુની. આવી રીતનું સ્વાગત પહેલી વાર, પેલું કલશથી સ્વાગત તો એમાં દક્ષિણ ભારતમાં તો એ પરંપરા છે જ. જ્યાં જઈએ એટલે દક્ષિણ ભારતીય પંડિતો કૃષ્ણ યજુર્વેદના મંત્રો સાથે કલશ આપે અને એ રીતે સ્વાગત કરે, અર્ઘદાન કરે. પરંતુ સ્વાગતમાં જારીજી મળ્યા હોય, વાહ લાલુભાઈ, ભગવાનને એવો અનુનય વિનય કે આવા નવા સ્વસ્થ સુંદર સહજ અને સેવામય બંને જણા રહે. લાલુભાઈની સર્જનાત્મકતા અનોખી છે. लालू भाई पोते क्रिएटिव पण छे અને विजनरी पण छे. आप भी बहुत जाते हैं, हम भी बहुत जाते हैं, पर ये सबके लिए याद रहेगा, सबको मेमोरी करेगी और आपको भी बिना कोई गुरु दक्षिणा दिए सब इसकी कॉपी कैट करेंगे. मथुरादास जी के इस चौक के उद्घाटन में बड़े अभिमान से अपने पिताजी को याद करते हुए लालू भाई जी मेहता, लालू भाई थैंक यू टू यू, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरी ऊंचाई बढ़ाता है, इसलिए मैं यहाँ तक आई. એ લાલુભાઈની પ્રેરણાથી જ આ બંને જણા આગળ વધ્યા છે. અમારા તરફથી, બધા જ ભાવિકો તરફથી, ભગવાન તરફથી, બધા તરફથી એમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. અને બાકીના જીવનમાં પણ એમની કલાત્મક સૂઝ અને એમની ભક્તિ આ જ રંગ લાવે એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના. જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારા ગુજરાતી નાટકોનો શુકનવંતો પ્રેક્ષક એટલે લાલુભાઈ. લાલુભાઈએ કોરોના કાળના 4 મહિનાના લોકડાઉન દરમિયાન 16 જેટલા સંગીત અને સાહિત્યના અનોખા પ્રોગ્રામો આપીને લોકોના મન બહેલાવ્યા અને હજારો લોકોએ એમને આશીર્વાદ આપ્યા. લાલુભાઈનું મહત્વ અમારા માટે એટલા માટે વધારે છે. એમને મારા કેટલાય ઘણા બધા નાટકો એવા છે કે જે ફ્લોપ થયા હોય પણ એમને બહુ બિરદાવ્યા અને એમને એમાંનો એક મુદ્દો કહ્યો કે જો આ વસ્તુ બહુ સરસ હતી, આ વસ્તુ ત્યારે આપણને એમ થાય કે આપણું કોઈ પોલિયોગ્રસ્ત બાળકને કોઈ પ્રેક્ષક આવીને વહાલ કરે છે ને એવું લાગે તમને. लालू भाई की मैं क्या बात करूं, वो सिर्फ कला के प्रेमी नहीं है बल्कि कलाकार के भी प्रेमी हैं. हर लाइव परफॉर्मेंस के बाद वो बैक स्टेज जाते हैं और चाहे छोटा कलाकार हो या बड़ा, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं. વિશ્વમાં કોઈ પણ પ્રેક્ષક માટે આવો એમના પ્રેક્ષક તરીકે એમના 60મા જન્મ દિવસે આવો એક પ્રોગ્રામ થાય એવું સાંભળ્યું, જોયું, જાણ્યું કે છે નહીં. ગૂગલ પર સર્ચ કરો, ક્યાંય નહીં મળે. વાય? હજી એક વાત કરી, મેં હમણાં વિચારતો મને આઈ વોઝ નોટ પ્રિપેર્ડ કે હું શું, પણ આ જે વાતો હતી કે પહેલા શોમાં અશોકભાઈ આવે જ આવે. ગિનેસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ તમે કોઈ દિવસ ખોલીને વાંચશો ને તો તમને અદ્ભુત અમુક રેકોર્ડ જોવા મળશે કે એક વ્યક્તિએ આ ઘટના આટલી વાર કરી, એક વ્યક્તિએ આ વસ્તુ આટલી વાર કરી, આ આટલી વાર કરી. કોઈ પણ રંગભૂમિ પર નાટકના પ્રીમિયર જોવાનો રેકોર્ડ રૂપાબેનને લાલુભાઈના નામે જાય એ હું અત્યારે કહી શકું. આ પ્રિય પ્રેક્ષકનો શબ્દ બહુ મિસ કરું છું. એવો પ્રેક્ષક મિક્સ કરું છું જે અમને તખ્તા પર એકદમ ફીડબેક આપતો હતો, એવો પ્રેક્ષક. એમાંનો એક પ્રેક્ષક છે મારો લાલુભાઈ. સારા પ્રોગ્રામો કરી તમારી સમક્ષ સારા કલાકારોને પ્રસ્તુત કરે છે અને એ બહુ મોટી વાત છે, કારણ કે એ પોતે પણ પ્રેક્ષક છે એટલે પ્રેક્ષકોની વ્યથા પણ સમજે છે અને આનંદ પણ માણે છે. એ તું મારો પ્રેક્ષક જે મને મિસ કરે છે, હું તને બહુ મિસ કરું છું. જો તને આજે મેં તું શબ્દ વાપર્યો કારણ કે એટલી હું તમારી નજીક છું.
અને મારો તમારી સાથેનો નાતો વર્ષોથી ચાલ્યો આવ્યો છે. તમે મને સાચવી છે એ માટે હે પ્રિય પ્રેક્ષક, હું તારી આભારી છું. જેવો અમારો નાટકનો પ્રયોગ પતે સાહેબ, એટલે અમે તરત જો કર્ટન આવે એટલે કર્ટનને રંગ દેવતાને પગે લાગીને આમ રાહ જોઈએ એક્ઝેક્ટલી આ જગા ઉપર કે હમણાં લાલુ આવે, આપણને મનમાં ખબર હોય કે આપણો નાટક કેવો ગયો છે. પણ આવીને વાહ 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 રાજેન્દ્રભાઈ, એટલા વખાણ કરે કે 1 મહિનાના રિહર્સલ પછી જે મને ન સમજાયું એમને 2.5 કલાકમાં સમજાવ્યું. આજે રાજેન્દ્રભાઈ सेल्फ कन्फेशन ना मूड में है. हमारे मित्र लालू भाई जो बहुत ही सुंदर कला प्रेमी हैं, ललित कला प्रेमी हैं, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी, अद्भुत नाट्य प्रेमी है, एक विरल नाट्य प्रेमी. લાલુભાઈ, આઈ એમ વેરી હેપી ટુડે. નાટકો માટે કલાકાર, નિર્માતા પ્રેક્ષકની રાહ જુએ છે અને જરૂરિયાત છે પ્રેક્ષક માટે. નાટકની એમને જરૂરિયાત નથી, એ તો બીજા માધ્યમથી મનોરંજન કરી લે છે, પરંતુ નાટકને જેણે પોતાની જરૂરિયાત બનાવી લીધી છે એવા પ્રેક્ષક જવલ્લે જોવા મળે છે. અને તમારે જેમ લાલુભાઈ કીધું, વડીને કહેવાની જરૂરત જ નથી, એક સાથ પડે ને અહીંયા હાજર થઈ જઈએ. દર વર્ષની જેમ લાલુભાઈ બહુ સુંદર કાર્યક્રમ કરે છે. સૌએ અહીં આવીને એમ કહ્યું કે લાલુભાઈ, યુ આર અ ફેન્ટાસ્ટિક સ્પેક્ટેટર, એ ખૂબ જ ઉમદા શ્રોતા છો. લાલુભાઈ ઘણા વખતથી સંગીતના જુદા જુદા કાર્યક્રમો લઈને આવે છે અને સંગીતથી આપણા મનને આનંદિત, પ્રફુલ્લિત અને ખરેખર ખૂબ જ ખુશ કરી દે છે. આ વાત ખૂબ જ વખાણવા લાયક છે. देखिए, सोच तो कई किस्म की होती हैं. ऊंची सोच होती है, लंबी सोच होती है, खुराफाती सोच होती है, नेक सोच होती है. और ऐसी एक नेक सोच में अगर सुरों का तड़का लगा के उसे एक संगीतमय सुरीली सोच बना दी जाए तो कैसा रहेगा. और यही काम हमारे लालू भाई ने किया है. આ સત્ય ઘટના છે અને ખરેખર બન્યું છે એ હું ખાલી તમને ભજવીને બતાવીશ. ચલો, થર્ડ બેલ થઈ ગઈ, ચલો ચલો. એક કેવી એક હિરોઈને બૂમ મારી, એક કેવી બોલો ચીકનો બેઠો છે. શું છે આ? કોણ ચીકનો? અરે કોણ ચીકનો? મંગલ ફાઉન્ડેશનના લાલુભાઈને આપણે એક ક્રિએટિવ પર્સન, એક ડાયમંડ જ્વેલર તરીકે ઓળખીએ છીએ. પણ આ છેલ્લા લોકડાઉન દરમિયાન એમણે લાખો લોકોને ઘેર બેઠા વિવિધ કાર્યક્રમોથી જે મનોરંજન આપ્યું છે, અને એટલું જ નહીં પણ નવા આર્ટિસ્ટોને પણ ચાન્સ આપ્યો છે. એક અદ્ભુત સેવા કહેવાય. તેજપાલની આ ખુરશી એ 13 લાલુભાઈ માટે જ બની હશે અને એ વૃક્ષને પણ આ ખુરશી બનવાની ધન્યતા થઈ હશે એવી પ્રતીતિ એમની નાટ્ય પ્રીતિ કરાવે છે. લાલુભાઈ લેજન્ડ્સ અને સ્ટોલવર્ટ્સને ઓળખે એમાં નવાઈ શું, પણ મારા જેવા લેસર નોન રિલેટિવ ન્યૂ કમર્સને પણ ઓળખે, મળે, બિરદાવે, મઠારે. ધેટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ ફીલિંગ. હું સિદ્ધાર્થ વંદેરિયા. દોસ્તો, નાનપણમાં અગાસીની ટાંકી ઉપર અમે થપ્પો રમ્યા છીએ. ઓફકોર્સ ટાંકી પર ચડીને ઉત્તરાયણમાં પતંગ પણ બહુ ચકાવ્યા છે. પણ સાલો ટાંકી પર બેસીને કોઈ દિવસ અંતાક્ષરી રમ્યા હોઈએ એવું મને યાદ નથી. અને આવો વિચાર, ગજબનાક વિચાર લાલુભાઈને આવ્યો. અરે એમણે પોતાની સંગીતમળી સાંજ માટે અગાશી અને સાથે 2 ટાંકીઓની મંચ સજ્જા કરી અને એના ઉપર ખ્યાતનામ અને દમદાર ગાયકો અને સાજિંદાઓને બેસાડ્યા છે અને એક સરસ મજાની સંગીત સંધ્યાનું આયોજન કર્યું છે. લાલુભાઈની એક પ્રેક્ષક તરીકેની સજ્જતા અને કલાકારો સાથેની એમની આત્મીયતાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે. જ્યારે અમે નવા હતા ત્યારે અમે લાલુભાઈની વાતો અમારા સિનિયર એક્ટરો તરફથી સાંભળતા, અને હવે આજે જે બીજા નવા કલાકારો આવે છે એમને અમે લાલુભાઈની વાતો કહીએ છીએ. मेरे पिता श्री कल्याण जी भाई
और उनके समस्त परिवार के साथ लालू भाई का एक करीबी रिश्ता रहा है। और ये सच बात है कि कल्याण जी भाई को लालू भाई के लिए विशेष आदर और सम्मान था। हमेशा से ही लालू भाई की यही कोशिश रही है कि नए उभरते कलाकारों की कला को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाया जाए। और इतना ही नहीं, वे आज भी मंगल फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए ज़रूरतमंद लोगों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। આ માણસે ક્યારેય અપેક્ષા એવી રાખી નથી કે કોઈ મને મફતમાં નાટક દેખાડે, ક્યારેય નહીં. હંમેશા પેલી રોમાં 10-12 ટિકિટો એમની બુક હોય જ. જે નિર્માતા માટે પણ બહુ મોટો સધિયારો હોય, જ્યારે બુકિંગ ખુલે ને ત્યારે એમને એવી અપેક્ષા તો હોય કે બીજું કોઈ નહીં તો 4-5 હજારનું બુકિંગ તો થશે જ. અને કોઈ માયનાલાલ કોઈ પણ નિર્માતાએ ક્યારેય એવું એમને સામેથી કહ્યું નથી કે ભાઈ તમને અમે આજે મહેમાન બનીને આવો. હાય ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે હું આજે તમારી સામે આવ્યો છું એક એવા વ્યક્તિની વાત કરવા માટે કે એકચ્યુઅલી એની વાત કરવા માટે હું બહુ નાનો છું, એને ઓળખાણની જરૂર પણ નથી. કારણ કે એમ કહી શકાય કે ગુજરાતી કમર્શિયલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું સૌથી મોટું ઓડિયન્સ એ એમના પત્ની. એ જો પ્રીમિયર શોમાં નહીં હોય ને તો પ્રીમિયર અમારો ફિક્કો લાગે. અને એમનું નામ છે લાલુભાઈ. થિયેટર મિસ કરી રહ્યા છીએ અમે પણ, અને તમે તો બહુ જ કરતા હશો કારણ કે તમને તો આદત પડી ગઈ છે દર રવિવારે નવું નાટક ઓપન થાય જોવાની. પણ બહુ જ જલ્દી આપણે મળીશું એન્ડ વી લવ યુ વેરી મચ. ખરેખર તમે છો તો અમે બહુ જ ઉત્સાહથી કામ કરી શકીએ છીએ. વન્સ અગેન વિશ યુ અ વેરી હેપી બર્થડે. લવ યુ. હું નાની હતી ત્યારે હું મારી મમ્મી સાથે આવતી હતી ને નાટકો માટે, ત્યારે એમને એ ઓલવેઝ હતા ત્યાં. તો મારું ધ્યાન બહુ હતું નહીં કે હુ ઇઝ ધીસ, આઈ ડોન્ટ નો, બટ આઈ ટુ સી હિમ. ઓલવેઝ એમને હું જોઉં. દરેક ફર્સ્ટ પછી ધીરે ધીરે હું પોતે કામ કરવા લાગી તો મારા બી દરેક ફર્સ્ટ શોમાં હોય તો મને ઓલવેઝ થાય કે અરે આ દર વખતે અશોકભાઈ આવે છે. મારું ધ્યાન ઓલવેઝ વધારે શેમાં હતું ખબર છે એ વખતે? એમના ડ્રેસિંગ પર. એન્ડ આમ લાઈક એવરી ટાઈમ હી વેર્સ સમથિંગ એન્ડ આમ લાઈક આજે શું પહેર્યું છે જરા જોવા દો. આજે બી જુઓ તમે. હેવ યુ એવર વોર્ન ધીસ કુર્તા? હુ હેઝ વોર્ન? કોઈ અત્યાર સુધી એનીબડી આવું આ કુર્તો પહેર્યો હોય તો હાથ ઉપર કરો. એનીબડી? નો ના. યુનિકનેસ ઓફ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. આઈ ફીલ લાલુભાઈ હેઝ અ પેશન ફોર એવરીથિંગ. હી ઇઝ પેશનેટ અબાઉટ એવરીથિંગ. હવે આવા લાલુભાઈની એક બીજી પણ ટેલેન્ટ છે, અને એ છે ગીત, સંગીત અને સાહિત્યના ખૂબ જ કલાત્મક અને મનોરંજક કાર્યક્રમોની મંચસજ્જા અને પ્રસ્તુતિ કરવાની. આ સેટની પરિકલ્પના, આ સમગ્ર કાર્યક્રમની પરિકલ્પના, આ કાર્યક્રમની પ્રસ્તુતિ કઈ રીતે થશે એ તમામનું ઝીણવટ ભરેલું આયોજન કાર્યક્રમ મંચ પર થયો એ પહેલાં જેમના મગજમાં રચાયો એવા લાલુભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. લાલુભાઈ, આપણા લાલુભાઈ, ગુજરાતી ભાષાના પોતિકા, સૌને લાગે એવા આપણા લાલુભાઈ આ પેન્ડેમિકના સમયમાં સરસ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે આપણી ભાષાને જીવંત રાખવાના. હાય, હું ડૉક્ટર તુષાર શાહ છું. લાલુભાઈ સાથે જૂનો સંબંધ છે. લાલુભાઈએ ઘણા કલાકારોને ઇન્ક્લુડિંગ મી ઘણા કલાકારોને આગળ કર્યા છે, ઘણા કલાકારોના બેંક બેલેન્સ વધાર્યા છે. લાલુભાઈએ બે હુકમ કરેલા કે અભી તો મેં જવાન હું વિષય પર એક સિરિયસ લખવું અને એક થોડુંક હ્યુમરસ. સિરિયસનો હવે સમય નથી એટલે નાટક સાથે લાલુભાઈ સંકળાયા છે. મિત્રો, લાલુભાઈ હાર્ડકોર કલાનો જીવ છે, એટલે એ જે કંઈ પણ ડિઝાઇન કરે, પ્રસ્તુત કરે, એમાં કંઈક નોખું અને અનોખું જોવા મળે જ મળે. સ્વાભાવિક છે, વિશિષ્ટ ઉજવણી એ લાલુભાઈનો સ્વભાવ છે. એ ક્યારે ગંભીર હોય છે, ક્યારે હળવાશથી વર્તે છે, એટલે છેક સુધી સૌના મનમાં અવઢવ રહી કે ખરેખર શું કરવાના હશે. આખા એ કાર્યક્રમનો કોન્સેપ્ટ, વિચાર, એની પાછળની મહેનત, આ સેટ ડિઝાઇન જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ બધું જ જેણે કર્યું છે. અમે તો આવીને તૈયાર સેટ પર બેસી ગયા છે. સવારથી જે અહીંયા જ હતા એ લાલુભાઈ અમારા સૌના પ્રિય છે અને આવા અનેક કાર્યક્રમો એમણે અવારનવાર આપણા સુધી લાવવાની હિંમત કરી છે. થશે ભલે 70 થશે ભલે 70 તોય એ રહેવાના 60. કેમ કે લાલુભાઈ સ્ત્રીઓમાં બહુ થયા છે હિટ.
ઘરનું બહુ ભાવે છે, ઘરનું બહુ ભાવે છે, બોલી બાર લંચ સજાવે. ઘરનું બહુ ભાવે છે, બોલી બાર લંચ સજાવે. સ્ટેજનું તો કહેવાનું, બાકી જીવન મંચ સજાવે. સ્ટેજનું તો કહેવાનું, બાકી જીવન મંચ સજાવે. પહેલી રોમાં નાટક હો કે મુશાયરામાં સાથ, પહેલી રોમાં નાટક हो के मुशायराમાં साथ, अभिप्राय बहुत थोड़ो आपे અને मोटी आपे दाद. और लालू भाई की एक बात मैं बताती हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, सचमुच में उनकी युवावस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं देती हूँ. पिछले दिनों में एक खबर आई थी अखबार में कि इंडियन एयरलाइन के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा. ये खबर आपने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी और लालू भाई ने भी पढ़ी. तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिएक्शन हुई, वो बताती हूँ कि इंडियन एयरलाइन के पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा तो लालू भाई ने जाकर पायलट को घेरा, बोले पैसेंजर हम हैं. पैसेंजर हम हैं, टिकट हम कटाते हैं और सुविधाओं का लाभ आप उठाएंगे, तो आप भी बताइए सुविधाएं लेने हम कहाँ जाएंगे. तो इसी से पता चलता है कि लालू भाई कितने जवान व्यक्ति हैं, कितने युवा व्यक्ति हैं. कि આજે અશોક મહેતા કે જેનું તખલ્લુસ લાલુ છે એની બર્થડે છે એ માટે આજે અશોક મહેતાએ જે પોતાની બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવા માટે જે નુસ્ખો શોધ્યો છે, આપણને એમ થાય, અમે બધા કલાકારો છીએ અહીંયા બેઠા, જે જેન્ટ્રી જેમાંથી અડધા ઉપરના કલાકારો છે, અમને એમ થાય કે આવા નુસ્ખાઓ મુંબઈ શહેરના બધા જ બર્થડે સેલિબ્રેટ કરનારા મિત્રો શોધે તો એ કલાકારોને માટે બહુ મજાની વાત છે. એક સુંદર સંગીતમય સાંજથી પોતાની બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવાનું વિચારેલું છે. અશોક મહેતાને મારા તરફથી મુબારકબાદી આપું છું. माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि लालू भाई जैसे मित्र, संगीत के चाहने वाले और बहुत अच्छे इंसान जो समाज के बारे में सोचते, ऐसे लोग एज एन आर्टिस्ट मुझे, हम सबको मिले. आपके तो वो दोस्त है, हमारे वो शुभचिंतक है, फैमिली फ्रेंड है. मंगल फाउंडेशन के जरिए उन्होंने जो कमाल का काम किया, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ. नमस्कार, मैं हूँ फाल्गुनी पाठक. मंगल फाउंडेशन के श्री लालू भाई को हम सब एज ए डायमंड ज्वेलर तो पहचानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा संगीत और साहित्य के यादगार प्रोग्राम्स के अलावा बहुत सारे नए कलाकारों को रंगमंच देकर उनकी हौसला अफजाई करना, और ख़ास करके इस कोरोना के काल में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के द्वारा लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को आनंद देना, ये सच में लालू भाई बहुत ही सराहनीय है. नमस्कार लालू भाई. कुछ चंद लोग मुझे कहते कि वो मेरे फैन हैं, मगर मैं आपका फैन हूँ. अब जब जब मुझे मिले आपको मैंने नोटिस किया है, आपको एडमायर किया है. लालू भाई आपको बचपन से जानता हूँ, बचपन से मैंने आपको देखा है. मैं समझता हूँ कि आप एक ऐसे श्रोता हैं, एक ऐसे सुनकार हैं कि जो हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसके सामने बैठा हो, क्योंकि जब आप सही जगह पे सही म्यूजिक पे दाद देते हैं तो जो गाने वाला, जो परफॉर्मर होता है, उसका जो हौसला है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है. तो इतनी आपको म्यूजिक की समझ है और उसको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत आदाब करता हूँ. About Lalu Bhai, the ever young, the ever handsome and a very very creative mind. Our association goes back many years and this bond of friendship has only grown stronger because of our common love for music and art. I think whenever Lalu Bhai takes up anything, he does it to perfection, and his energy and zest is very very infectious. So may you keep inspiring all of us, and wishing you great health, happiness, joy and laughter in life. God bless. છે ને ટાઈમ લાલુભાઈ લાકડી લઈને બેઠા છે મારી સામે. લાલુભાઈ બધા સાથે જાગવત સપ્તાહને બહુ બધા કાર્યક્રમો કરેલા, એટલી યાદો તાજી થઈ ગઈ. થેન્ક यू सो मच. सबसे पहले तो मैं लालू भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक तो ये अवार्ड दिया उन्होंने, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ.
और साथ साथ मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि सचमुच मैं ऐसी हो जाऊं। યુ રિયલી નો હાઉ ટુ એન્જોય લાઈફ. તમારી સાથે જ્યારે પણ અમે બહાર જઈએ મળીએ બહુ મજા આવે અને આઈ વિશ સમ ડે વેન આઈ કેન લર્ન ટુ એન્જોય લિવિંગ લાઈફ લાઈક યુ. તમારી પાસે ઘણું શીખવાનું છે. હાય લાલુ, કે તારી ઘણી લાક્ષણિકતાઓ છે, તું ઘણી રીતે યુનિક છે. લાલુ એટલે વેપારી તરીકે ઉત્તમ અને મિત્ર તરીકે સર્વોત્તમ. છેલ્લે મારો શેર ફક્ત તારા માટે મારી લાગણીની ભાષામાં. તું જ મારો પડછાયો, તું જ મારો પડછાયો ને તું જ મારી કાયા. તું જ મારો પડછાયો ને તું જ મારી કાયા. તું જ પ્રતિબિંબ, તું જ અરીસો, હું તારી પર કાયા. લવ યુ. થેન્ક યુ.